हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों आज जे छे આપણે 1 થી 50 જેટલા જીકેના એમસીક્યુ લઈને આવ્યા છીએ। મિત્રો આવનારી એક્ઝામ જે છે કોન્સ્ટેબલની એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડિયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। આપણે દરરોજ આવા જીકેના વિડિયો જે છે એ નવા સિલેબસ મુજબ 50 એમસીક્યુ લઈને આવીએ છીએ। તો મિત્રો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને પણ સાથે સાથે સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો। દરરોજ તમને આપણી ચેનલ ઉપર આવા જીકેના વિડિયો જે છે એ જોવા મળશે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1 अक्षरमेळ छंदमां कुल केटला गण होय छे? गुण नहीं गण होय छे। अहींया जे छे अक्षरमेळ छंदमां कुल केटला गण होय छे एवो प्रश्न पूछेलो छे। तो केटला आवशे? 8 आवशे। 8 गण जे छे ए अक्षरमेळ छंदमां आपेला होय छे। खास याद राखीशुं। ऑप्शन सी जे छे आपणो राइट आंसर अहींया बनी जशे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए बीजो। उच्च न्यायालयना न्यायाधीशोना पगार अने भत्ता शामांथी आपवामां आवे छे? उच्च न्यायालयना न्यायाधीशोना पगार अने भत्ता जे छे ए शेमांथी आपवामां आवे छे? तो राज्यनी संचित निधिमांथी जे छे। ऑप्शन बी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के उच्च न्यायालयना न्यायाधीशोना पगार अने भत्ता जे छे शेमांथी? तो राज्यनी संचित निधि जे छे एमांथी आपवामां आवता होय छे। मित्रों उच्च न्यायालय एटले के वडी अदालत हाईकोर्ट थशे। उच्च न्यायालय एटले शुं? तो वडी अदालत। एना पगार अने भत्ता शेमांथी? तो राज्यनी संचित निधिमांथी जे छे ए आपवामां आवे छे। मित्रों तमे विडियोमां जे छे ए छेल्ले सुधी जोता रहेजो। આપણે છેલ્લે લાસ્ટમાં એક 51મો ક્વેશ્ચન રાખેલો છે જેનો આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે। તો વિડિયોમાં તમે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્રીજો। ઈસવીસન 1844માં કયા શહેરમાં મીઠાનો વેરો 1.5 રૂપિયાથી વધારીને 1 રૂપિયા કરવામાં આવતા સરકાર વિરુદ્ધ હડતાલ પાડવામાં આવી હતી? ઈસવીસન 1844માં કયા શહેરમાં જે છે એ મીઠાનો વેરો 1.5 રૂપિયાથી વધારીને 1 રૂપિયો કરવામાં આવતા सरकार विरुद्ध जे छे ए हड़ताल पाडवामां आवी? तो कया शहेरमां आवशे? ए सूरत शहेरमां जे छे ए हड़ताल पाडवामां आवी हती। क्यारे? तो 1844मां मीठानो वेरो 1.5 रूपियाथी वधारीने 1 रूपियो करवामां आवी ते दरमियान जे छे सूरतमां सरकार विरुद्ध हड़ताल पाडवामां आवी हती। ऑप्शन ए आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए चौथो। भारतनी चूंटणी पद्धति कया देशमांथी लेवामां आवी छे? भारतनी चूंटणी पद्धति जे छे कया देशमांथी लेवामां आवेली छे? तो ब्रिटन आवशे। अहींया शुं आवशे? ऑप्शन ए राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के भारतनी चूंटणी पद्धति जे छे कया देशमांथी? तो ब्रिटन देशमांथी जे छे ए लेवामां आवेली छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए पांचमो। देलवाडाना जैन मंदिरोनुं बांधकाम कया वंशना राजवीओना समयगाळामां थयुं हतुं? देलवाडाना जैन मंदिरोनुं बांधकाम जे छे ए कया वंशना राजवीओना समयगाळामां जे छे ए थयुं हतुं? तो कोण आवशे? राइट आंसर अहींया वाघेला वंश आवशे। ऑप्शन बी जे छे आपणो राइट आंसर बनशे। खास याद राखजो के देलवाडाना जैन मंदिरोनुं बांधकाम जे छे ए कया वंशना राजवीओना समयगाळामां? तो वाघेला वंश जे छे एमना राजवीओना समयगाळामां जे छे ए बांधकाम एनुं थयेलुं हतुं। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए, तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए छठ्ठो। बंधारणमां पहिलेथी ज शेरनो उल्लेख न हतो? बंधारणमां जे छे पहिलेथी शेरनो उल्लेख न हतो? तो मूलभूत फरज जे छे ए मित्रों पहिलेथी नती, बादमां जे छे एने उमेरवामां आवी हती। एटले ऑप्शन सी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। बंधारणमां पहिलेथी शुं न हतुं? तो मूलभूत फरज जे छे ए पहिलेथी न हती। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। वर्तमान बंधारणमां केटला अनुच्छेद अने परिशिष्ट छे? वर्तमान एटले के हालना बंधारणमां जे छे ए केटला अनुच्छेद अने परिशिष्ट छे? तो शुं आवशे? राइट आंसर अहींया 444 अनुच्छेद अने 12 परिशिष्ट आवशे। ऑप्शन सी जे छे आपणो साचो जवाब बनी जशे। खास याद राखजो के हालमां जे छे बंधारणमां केटला अनुच्छेद? तो 444 अनुच्छेद अने 12 जेटला परिशिष्ट आपवामां आवेला छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। नीचेनामांथी संसदनी कई समिति पैकी सौथी मोटी छे? नीचेनामांथी संसदनी कई समिति पैकी जे छे एक समिति सौथी मोटी छे? तो शुं आवशे? अहींया अंदाज समिति आवशे। ऑप्शन बी राइट आंसर बनशे। खास याद राखजो के सौथी मोटी समिति कई? तो अंदाज समिति जे छे ए सौथी मोटी समिति थशे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए नवमो। भारतना राष्ट्रगीत जन गण मनना सर्जक कोण हता? भारतनुं राष्ट्रगीत जन गण मन जे छे एना सर्जक ए नीचेनामांथी कोण हता? तो रविंद्रनाथ टागोर आवशे। ऑप्शन डी जे छे ए राइट आंसर बनशे। खास याद राखजो के भारतना राष्ट्रगीत जन गण मन एना सर्जक जे छे ए कोण? तो रविंद्रनाथ टागोर हता। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए 10मो। सौप्रथम लोक अदालतनुं आयोजन क्यां करवामां आव्युं हतुं? सौप्रथम लोक अदालतनुं आयोजन जे छे ए क्यां करवामां आवेलुं हतुं? तो अमदावाद खाते आवशे। ऑप्शन सी अहींया राइट आंसर बनशे। खास याद राखजो के सौप्रथम जे छे लोक अदालतनुं आयोजन क्यां? तो अमदावाद खाते करवामां आवेलुं हतुं। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो। બંધારણીય સુધારા વડે પંચાયત માટે કઈ અનુસૂચિ જોડવામાં આવી? બંધારણીય સુધારા વડે જે છે પંચાયત માટે કઈ અનુસૂચિ એક જે છે એ જોડવામાં આવી? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? 11મી અનુસૂચિ જે છે એ જોડવામાં આવી હતી બંધારણીય સુધારા વડે, ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ।
ગાંધીજીએ દાંડીકૂચનો પ્રારંભ ક્યારે અને કેટલા સત્યાગ્રહીઓ સાથે કર્યો હતો? ગાંધીજીએ જે છે દાંડીકૂચનો પ્રારંભ ક્યારે અને કેટલા સત્યાગ્રહીઓ સાથે જે છે એ કર્યો હતો? તો ક્યારે આવશે? 12 માર્ચ 1930માં 78 સત્યાગ્રહીઓ સાથે જે છે એ કરેલો હતો. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે ગાંધીજીએ દાંડીકૂચનો પ્રારંભ ક્યારે? તો 12 માર્ચ 1930 અને કેટલા સત્યાગ્રહીઓ? તો 78 સત્યાગ્રહીઓ સાથે જે છે એ પ્રારંભ કરેલો હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ભારતના કયા વડાપ્રધાને સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં સૌપ્રથમ હિન્દીમાં પ્રવચન આપ્યું હતું? ભારતના કયા વડાપ્રધાને જે છે એ સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં સૌપ્રથમ હિન્દીમાં પ્રવચન આપેલું હતું? તો શું આવશે? અટલ બિહારી વાજપેયી આવશે અહીંયા. ઓપ્શન સી જે છે આપણો રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો કે અટલ બિહારી વાજપેયી જે છે એ એમને મિત્રો સૌપ્રથમ હિન્દીમાં પ્રવચન આપેલું હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કોઈ પણ નવી અખિલ ભારતીય સેવાની રચના શેના દ્વારા થઈ શકે? કોઈ પણ નવી અખિલ ભારતીય સેવાની રચના જે છે એ શેના દ્વારા થઈ શકે છે? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? રાજ્યસભાના ઠરાવ દ્વારા જે છે એ કોઈ પણ નવી અખિલ ભારતીય સેવાની રચના થઈ શકે છે. ઓપ્શન સી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. 15મો. ભારતના સંસદીય ઇતિહાસમાં સૌપ્રથમ વોકઆઉટ કોણે કરેલ છે? ભારતના સંસદીય ઇતિહાસમાં જે છે સૌપ્રથમ વોકઆઉટ કોણે કરેલ છે? તો મદન મોહન માલવિયા. ઓપ્શન અહીંયા બી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો કે ભારતના સંસદીય ઇતિહાસમાં સૌપ્રથમ વોકઆઉટ કરનાર કોણ? તો મદન મોહન માલવિયા જે છે એ રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કાલી મેરે પોઈન્ટ ક્યાં આવેલ છે? કાલી મેરે પોઈન્ટ જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? તો તમિલનાડુ ખાતે આવશે. ઓપ્શન સી જે છે એ રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો કે કાલી મેરે પોઈન્ટ જે છે એ ક્યાં? તો તમિલનાડુ ખાતે આવેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. હિંમતલાલ રામચંદ્ર દવે કયા નામથી ઓળખાય છે? હિંમતલાલ રામચંદ્ર દવે જે છે એ કયા નામથી ઓળખાય છે? તો સ્વામી આનંદ આવશે અહીંયા. ઓપ્શન બી જે છે રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો કે હિંમતલાલ રામચંદ્ર દવે કયા નામથી? તો સ્વામી આનંદના નામથી ઓળખાય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાતની પ્રજાને શાંતિ અને અહિંસાના માર્ગે લાવવાનો શ્રેય કયા રાજાને આપી શકાય? ગુજરાતની પ્રજાને શાંતિ અને અહિંસાના માર્ગે જે છે એ લાવવાનો શ્રેય જે છે એ કોને આપી શકાય? તો કોણે આવશે? કુમારપાળને જે છે એ આપી શકાય. એ શાંતિ અને અહિંસાના માર્ગે લાવવાનો શ્રેય કોણે? તો કુમારપાળને આપી શકાય. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. 19માં મંજુષા ચિત્રકારી કયા રાજ્ય સાથે સંબંધિત છે? મંજુષા ચિત્રકારી જે છે એ કયા રાજ્ય સાથે સંબંધ ધરાવે છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? મંજુષા ચિત્રકારી મિત્રો બિહાર આવશે. ઓપ્શન એ જે છે આપણો રાઈટ આન્સર બનશે. મંજુષા ચિત્રકારી જે છે એ કયા રાજ્ય? તો બિહાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે. મિત્રો બિહારના ભાગલપુર સાથે સંબંધ ધરાવે છે. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તેને મિત્રો અંગિકા કલા પણ કહેવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો તેને શું? તો અંગિકા કલા પણ કહેવામાં આવે છે. તેમાં મિત્રો સર્પનું સંપાદન જોવા મળે છે. આથી તેને નાગ ચિત્રકળા પણ કહેવામાં આવે છે. અને મિત્રો આ ચિત્રકળાને સણ અને કાગળના ડબ્બા ઉપર દર્શાવવામાં આવતી હોય છે. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. 20મો. કચ્છના ઝીંઝુવાડા કિલ્લાના દરવાજામાં કયા દેવી દેવતાની ઉત્તમ કોતરણી છે? કચ્છના ઝીંઝુવાડા કિલ્લાના દરવાજામાં જે છે કયા દેવી દેવતાની ઉત્તમ કોતરણી છે? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? ગણેશ અને ભૈરવ આવશે. ઓપ્શન સી જે છે રાઈટ આન્સર બનશે. કચ્છના ઝીંઝુવાડા કિલ્લાના દરવાજામાં કયા? તો ગણેશ અને ભૈરવ જે છે એ દેવતાની ઉત્તમ કોતરણી દર્શાવવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ શાને લગતો છે? ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ જે છે એ શેને લગતો છે? તો બળનું મૂલ્ય દર્શાવે છે અહીંયા. બળનું મૂલ્ય. ઓપ્શન બી જે છે રાઈટ આન્સર બની જશે. ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ શેને લગતો? તો બળનું મૂલ્ય દર્શાવે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. 22મો. કયો સમયગાળો ગોવર્ધન યુગ તરીકે ઓળખાય છે? કયો સમયગાળો જે છે એ ગોવર્ધન યુગ તરીકે ઓળખાય છે? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? 1885 થી 1915 સુધીનો જે સમયગાળો જે છે એ મિત્રો ગોવર્ધન યુગ તરીકે ઓળખાતો સમયગાળો છે. ઓપ્શન બી અહીંયા રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. મિત્રો 1885 થી 1915 સુધીનો સમયગાળો પંડિત સાક્ષર ગોવર્ધન યુગ તરીકે ઓળખાય છે. મિત્રો તેમણે મહાનવલકથા સરસ્વતી ચંદ્રની રચના કરી હતી. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નીચે પૈકી કયું ગુજરાતનું લોકનૃત્ય છે? નીચેનામાંથી કયું જે છે એક ગુજરાતનું લોકનૃત્ય છે? તો ટિપ્પણી આવશે. ઓપ્શન ડી જે છે એ રાઈટ આન્સર બની જશે. નીચેનામાંથી કયું? તો ટિપ્પણી જે છે એ ગુજરાતનું લોકનૃત્ય છે. મિત્રો ચોરવાડ વિસ્તારની બહેનો દ્વારા જે છે એને રજૂ કરવામાં આવે છે. આપણને એ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નળકાંઠાની આસપાસ પઢારો પોતાની રોજિંદી જરૂરિયાતમાં બીડનો ઉપયોગ કરે છે. આ બીડ એટલે શું? મિત્રો નળકાંઠાના વિસ્તારના જે છે પઢારો પોતાની રોજિંદી જરૂરિયાતમાં બીડનો ઉપયોગ કરે છે. તો આ બીડ એટલે શું? તો અહીંયા મિત્રો આપણે ઓપ્શન આપેલા છે. નૃત્યનો પ્રકાર, કંદમૂળ, ગળાનું આભૂષણ, માછલા પકડવાનું સાધન. તો શું આવશે એમાં?
કંદમૂળ આવશે મિત્રો, એક પ્રકારનું કંદમૂળ છે. બીડ એ શું? તો કંદમૂળ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, જેમ્સ ચેડવિકે શેની શોધ કરી હતી? જેમ્સ ચેડવિકે જે છે એ શેની શોધ કરી? તો ન્યુટ્રોનની શોધ કરી હતી. જેમ્સ ચેડવિકે શેની? તો ન્યુટ્રોનની શોધ કરી હતી. મિત્રો તમે વિડીયો જે છે એમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો અને છેલ્લે લાસ્ટમાં જે છે આ 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડે છે એ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે. મિત્રો આપણી ચેનલ સાથે તમે જરૂરથી જોડાયેલા રહેજો. દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર આવા જીકેના વિડીયો તમને જોવા મળશે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, રણમલ ચોકી કયા સ્થળે આવેલ છે? રણમલ ચોકી જે છે એ ક્યાં આવેલ છે? તો શું આવશે? ઈડર ખાતે આવશે. અહીંયા ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે રણમલ ચોકી કયા સ્થળે? તો ઈડર ખાતે આવેલી છે. મિત્રો ઈડર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલું છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ઈડરના લાકડાના રમકડા વખણાય છે. ઈડરમાં ઈડરિયો ગઢ આવેલો છે. ઈડરમાં રાવ રણમલની રણમલ ચોકી આવેલી છે અને મિત્રો એનો ઉલ્લેખ જે છે એ કવિ શ્રીધરે રણમલ છંદમાં કર્યો છે, એ પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વઢવાણના રાજમહેલમાં કયા વિષયના પુસ્તકોનો સંગ્રહ છે? વઢવાણના રાજમહેલમાં જે છે એ કયા વિષયના પુસ્તકોનો સંગ્રહ કરવામાં આવેલો છે? તો ઓટોમોબાઈલ આવશે. અહીંયા ઓપ્શન સી જે છે એ રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. મિત્રો સંગીત ચિત્રકામ જે છે ને, અહીંયા ઓપ્શન એ સંગીત ચિત્રકામ એ ભાવનગરનો રાજમહેલ જે છે એમાં જે છે એ જોવા મળે છે. ઓપ્શન એ જે છે સંગીત ચિત્રકામ એ ભાવનગરનો રાજમહેલ પૂછાય તો સંગીત ચિત્રકામ જવાબ આવશે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. અહીંયા વઢવાણના રાજમહેલમાં પૂછેલું છે તો ઓટોમોબાઈલ આવશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પર્યાવરણીય જાગૃતિ અંગે પૃથ્વી પરિષદ કઈ સાલમાં યોજવામાં આવી હતી? પર્યાવરણીય જાગૃતિ અંગે પૃથ્વી પરિષદ કઈ સાલમાં યોજવામાં આવી હતી? તો શું આવશે? 1972 આવશે. જવાબ ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 29મો, પુરાણો અને મધ્યયુગના શિલાલેખોમાં કયા પક્ષનો ઉલ્લેખ છે? પુરાણો અને મધ્યયુગના શિલાલેખોમાં જે છે એ કયા પક્ષનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? અગ્નિહોત્ર આવશે. ઓપ્શન ડી જે છે આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 30મો, કાર્બનનું પ્રમાણ સૌથી ઓછું ધરાવતો કોલસો કયો છે? કાર્બનનું પ્રમાણ સૌથી ઓછું ધરાવતો કોલસો જે છે એ નીચેનામાંથી કયો છે? તો પીટ કોલસો આવશે. શું આવશે? ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર, બી જે છે આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. કાર્બનનું પ્રમાણ સૌથી ઓછો ધરાવતો કોલસો કયો? તો પીટ કોલસો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ગુજરાતમાં સંગીતને મહેલોનો ઇજારો ન સમજતા સામાન્ય પ્રજા સમક્ષ લાવવામાં કોનો મહત્વનો ફાળો ગણાય છે? ગુજરાતમાં સંગીતને મહેલોનો જે છે ઇજારો ન સમજતા સામાન્ય પ્રજા સમક્ષ લાવવામાં કોનો મહત્વનો ફાળો જે છે એ ગણાય છે? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? સયાજીરાવ ગાયકવાડ આવશે. ઓપ્શન એ આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનું, ગુજરાતનું સૌથી મોટું ગંજ બજાર ક્યાં આવેલું છે? ગુજરાતનું સૌથી મોટું ગંજ બજાર જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા ઊંઝા આવશે. ઊંઝા ખાતે જે છે ગુજરાતનું સૌથી મોટું ગંજ બજાર આવેલું છે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 33મો, ભારતનું સૌથી ઊંચાઈ પર આવેલું સરોવર કયું છે? ભારતનું સૌથી ઊંચાઈ ઉપર આવેલું સરોવર જે છે એ નીચેનામાંથી કયું છે? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? ચોલામુ સરોવર આવશે. ઓપ્શન સી જે છે આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારતનું સૌથી ઊંચાઈ ઉપર આવેલું સરોવર કયું? તો ચોલામુ સરોવર છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વિશ્વનો સૌથી મોટો નદી દ્વીપ ભારતના કયા રાજ્યમાં આવેલ છે? વિશ્વનો સૌથી મોટો નદી દ્વીપ જે છે ભારતના કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? તો શું આવશે? આસામમાં આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. વિશ્વનો સૌથી મોટો નદી દ્વીપ ભારતના કયા રાજ્યમાં? તો આસામમાં આવેલો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, દીવ દમણ અને દાદરા નગર હવેલી એ કઈ હાઈકોર્ટના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે? દીવ દમણ અને દાદરા નગર હવેલી જે છે કઈ હાઈકોર્ટના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? મહારાષ્ટ્ર આવશે. મહારાષ્ટ્રના જે છે કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે આ દીવ દમણ અને દાદરા નગર હવેલી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, ઉષ્ણસ એ કયા સાહિત્યકારનું ઉપનામ છે? ઉષ્ણસ જે છે એ કયા સાહિત્યકારનું ઉપનામ છે? તો શું આવશે અહીંયા? નટવરલાલ પંડ્યા જે છે એમનું ઉપનામ શું છે? તો ઉષ્ણસ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 37મો, ગુજરાત વિધાનસભામાં સૌથી વધુ વખત બજેટ રજૂ કરનાર નાણામંત્રી કોણ છે? ગુજરાત વિધાનસભામાં મિત્રો સૌથી વધુ વખત બજેટ રજૂ કરનાર નાણામંત્રી જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ છે? તો મિત્રો આમાં શું આવશે? વજુભાઈ વાળા આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. મિત્રો એમનો જન્મ જે છે રાજકોટમાં થયેલો હતો અને મિત્રો કર્ણાટકના એક વખત રાજ્યપાલ પણ રહી ચૂક્યા છે એવા વજુભાઈ વાળા ગુજરાત વિધાનસભામાં સૌથી વધુ વખત બજેટ રજૂ કરનારા નાણામંત્રી હતા. ઓપ્શન એ આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સાતપુડા શ્રેણીનું સૌથી ઊંચું શિખર કયું છે? સાતપુડા શ્રેણીનું સૌથી ઊંચું શિખર જે છે એ નીચેનામાંથી કયું છે? તો ધૂપગઢ આવશે. શું આવશે? ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે સાતપુડા શ્રેણીનું સૌથી ઊંચું શિખર કયું? તો ધૂપગઢ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, સહાયકારી યોજના શરૂ કરનાર કોણ હતા? સહાયકારી યોજના શરૂ કરનાર નીચેનામાંથી કોણ?
તો વેલેસ્લી આવશે, લોર્ડ વેલેસ્લી જે છે સહાયકારી યોજના શરૂ કરનારા હતા। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે બંધારણના કયા ભાગમાં નાગરિકતાની ચર્ચા કરવામાં આવી છે? બંધારણના કયા ભાગમાં નાગરિકતાની ચર્ચા જે છે એ કરવામાં આવેલી છે? તો ભાગ 2 માં આવશે, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો કે બંધારણના કયા ભાગમાં નાગરિકતાની ચર્ચા, તો ભાગ 2 માં નાગરિકતાની ચર્ચા કરવામાં આવેલી છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સ્વતંત્રતા પછી વર્તમાન ભારતીય રાષ્ટ્રધ્વજની ડિઝાઇન કોણે તૈયાર કરી હતી? સ્વતંત્રતા પછી એટલે કે આઝાદી પછી વર્તમાન એટલે કે હાલના ભારતીય રાષ્ટ્રધ્વજની ડિઝાઇન જે છે એ કોણે તૈયાર કરેલી છે? તો પિંગલે વેંકૈયા આવશે, ઓપ્શન સી જે છે એ રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે। મિત્રો અહીંયા મેડમ ભીખાઈજી કામા આપેલું છે, તો મિત્રો એમણે જે છે શું આવશે એમાં? વિદેશમાં સૌપ્રથમ આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ જે છે એ ફરકાવ્યો હતો એ તરીકે એમણે યાદ રાખીશું। મિત્રો રાષ્ટ્રધ્વજની ઝંડા સમિતિના અધ્યક્ષ જે છે એ આ જે.બી. કૃપલાણી હતા। પિંગલે વેંકૈયા એ જે છે એમણે મિત્રો વર્તમાન ભારતીય રાષ્ટ્રધ્વજની ડિઝાઇન તૈયાર કરેલી છે। અને મિત્રો લાસ્ટમાં જે છે રાજેન્દ્ર પ્રસાદ એ મિત્રો આપણા બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ હતા, એ પણ આપણને સાથે સાથે જે છે એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનું નીચે પૈકી કોનું નામ ગઢ પાટણ હતું? નીચેનામાંથી કોનું નામ જે છે એ ગઢ પાટણ હતું? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? અડાલજનું નામ જે છે મિત્રો ગઢ પાટણ હતું। શું આવશે? ઓપ્શન સી જે છે એ રાઈટ આન્સર બની જશે। મિત્રો એ ગાંધીનગર જિલ્લામાં આવેલું છે, અડાલજ જે છે એનું નામ શું? તો ગઢ પાટણ હતું। એ હાલમાં ગાંધીનગર જિલ્લામાં આવેલું છે, તેનું પ્રાચીન નામ ગઢ પાટણ હતું। અને મિત્રો ઈસવીસન 1499માં રાજા વીરસિંહ વાઘેલાની પત્ની રૂડાબાઈ જે છે એમણે અહીં વાવનું નિર્માણ પણ કરાવ્યું હતું, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। ક્યારે? તો 1499માં રાજા વીરસિંહ વાઘેલાની પત્ની રૂડાબાઈએ। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 43માં ભારત દેશના બંધારણીય વડા કોણ છે? ભારત દેશના બંધારણીય વડા જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હોય? તો રાષ્ટ્રપતિ હોય, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 44માં ભારતીય બંધારણમાં કયા અનુચ્છેદ હેઠળ રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ થઈ શકે છે? ભારતીય બંધારણમાં કયા અનુચ્છેદ હેઠળ જે છે રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ થઈ શકે? તો કયા અનુચ્છેદ આવશે? અનુચ્છેદ 356 આવશે, ઓપ્શન સી જે છે આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનું ભારતનું બંધારણ ઘડવા માટેની ખરડા સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? ભારતનું બંધારણ ઘડવા માટેના ખરડા સમિતિના અધ્યક્ષ જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? તો ભીમરાવ આંબેડકર, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે। અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો કે ભારતનું બંધારણ ઘડવા માટેની ખરડા સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ? તો ભીમરાવ આંબેડકર હતા। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સ્વદેશ દર્શન યોજના કયા મંત્રાલય હેઠળ આવે છે? સ્વદેશ દર્શન યોજના જે છે એ કયા મંત્રાલય હેઠળ આવે છે? તો પ્રવાસન અને સંસ્કૃતિ મંત્રાલય હેઠળ આવે છે, ઓપ્શન એ અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। મિત્રો એ કેન્દ્રીય ક્ષેત્રની યોજના છે, જે વર્ષ 2014-15માં ભારત સરકારની પ્રવાસન અને સંસ્કૃતિ મંત્રાલય દ્વારા થીમ આધારિત પ્રવાસી સર્કિટના સંકલિત વિકાસ માટે જે છે શરૂ કરવામાં આવેલી હતી, ઓપ્શન એ આપણો રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બંધારણના કયા ભાગમાં મૂળભૂત હકો દર્શાવવામાં આવેલા છે? બંધારણના કયા ભાગમાં મૂળભૂત હકો દર્શાવવામાં આવેલા છે? તો ભાગ 3માં જે છે એ મૂળભૂત હકો દર્શાવવામાં આવેલા છે, ઓપ્શન સી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે, ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બંધારણની કઈ કલમ મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ સંબંધિત છે? બંધારણની કઈ કલમ મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ સંબંધિત છે? તો 45 આવશે, 45 કલમ જે છે એ મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ સંબંધિત કલમ છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે કાયદો કોણ બનાવે છે? વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે કાયદો જે છે એ કોણ બનાવે? તો સંસદ જે છે એ વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે કાયદો બનાવતી હોય છે, ઓપ્શન ડી જે છે અહીંયા રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। જોઈએ ત્યારબાદનો 50મો ક્વેશ્ચન, હેમચંદ્રાચાર્યનું મૂળ નામ શું હતું? હેમચંદ્રાચાર્ય